कलाभ्यां चूडालंकृत सजिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्रस्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः। शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षिपते श्री काशीनाथाय नमः
कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भव कारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकार गीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्याः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुखण्टी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् నేను వెళ్ళి రాక్షసుల్ని సంహారం చేస్తానని చెప్పలేదు కదా. మహర్షులు వచ్చి నన్ను వేడుకున్నారు, ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను. తెలుసు కదా నీకు. మరి నేనెవరిని? రాజపుత్రుడు, క్షత్రియుడు. ఇప్పుడు అరణ్యంలో ఉన్నాను, నా చేతిలో ధనుర్బాణాలు ఉన్నాయి. వస్తున్నప్పుడు నువ్వే ఆ ధనుర్బాణాలకి పూజ కూడా చేశావు. సీతామ్మవారు పూలమాల కట్టింది ధనుస్సుకి, అది గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఈయన. నువ్వే పూజ కూడా చేసావు, అవునా కదా? అవును. నేను ధనుర్బాణాలతో వస్తానన్నప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నావా లేదా? ఒప్పుకున్నాను. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ప్రార్థించారా లేదా? అవును, ప్రార్థించారు. మరి ప్రార్థించిన వాళ్ళు నాకు సంబంధం లేదని విడిచిపెట్టేయాలా లేదా వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇవ్వాలా? ఆశ్రయం ఇవ్వాలి, అవును కదా? మరి అయితే నేను చేసిన తప్పెలా అవుతుంది? నేనే దోషం చేశానని నా మీద అపనిందలు వేస్తున్నావు. నేను చేసింది సరి అయినదే. పైగా మహర్షులు వచ్చి ఇలా చేయండి అని నన్ను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను చేయకుండా ఉంటే మాట ఇచ్చి తప్పిన వాడిని అవుతాను. సంశ్రుత్య చ వచ నశక్ష్యామి జీవమాన ప్రతిశ్రవం. రాముడి ప్రతిజ్ఞ ఇది. రాముడి మాట ఎలా ఉంటుంది అని మనం వెళ్ళి రాముడిని ప్రార్థిస్తాం, రామా మమ్మల్ని కాపాడు అని. రాముడు కాపాడుతానే ఖచ్చితంగా మనకు అభయం ఇస్తాడు, అందులో అనుమానం లేదు. నాకు సంబంధం లేదు పోండి అన్నాడు. అలా అనటం కోసం నిలబడలేదు ఆయన గుడిలో, మనల్ని కాపాడటం కోసమే నిలబడి ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేశాం. అలా ప్రార్థన చేయంగానే మన పని అయిపోతుంది వెంటనే. ఎలా అవుతుంది అంటే రాముడి ప్రతిజ్ఞ. ఏమని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు? నేను ఇలా చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈ పని చేయకపోతే దోషం అవుతుంది, తప్పు అవుతుంది. మునీనామన్యథా కర్తుం సత్యమిష్టం హిమే సదా. అది కూడా నేను మాట ఇచ్చింది ఎవరికి? మునులకి. సామాన్యులకి మాట ఇచ్చి కూడా తప్పకూడదంటారే, అటువంటిది మునులకి మాట ఇచ్చి ఎలా తప్పను నేను? ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో సీత, నా అవతార లక్ష్యాన్ని నీకు చెప్తున్నాను. అవతారం అనడు స్వామి, కాకపోతే రాముడు అంటే ఏంటో నీకు తెలుపుతున్నాను, గుర్తుంచుకో. ఇంకెప్పటికీ ఇలా మాట్లాడు నా దగ్గర అని అంటూ రాముడు ఒక రామావతార రహస్యాన్ని చెప్తాడు. ఏమిటి ఆ రహస్యం? అప్యహం జీవితం జహ్యాం. నేను అవసరమైతే నా జీవితాన్ని కూడా చాలించేస్తాను, ఈ శరీరాన్ని కూడా విడిచిపెట్టేస్తాను. అంతేనా? త్వాం వా సీతే సలక్ష్మణ. సీత, నిన్నైనా విడిచిపెట్టేస్తాను, లక్ష్మణుడితో పాటుగా నిన్ను కూడా విడిచిపెట్టేస్తాను. ఎందుకని? నతు ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య. ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈ పని చేస్తాను అని చెప్పిన తరువాత మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవటం అనేది రాముడికి అలవాటు లేదు. అలా ఇంకెప్పుడు నాతో మాట్లాడద్దు. ఇది నా అవతార లక్ష్యం, చేస్తానంత తర్వాత చేసి తీరుతానంత. అలా ఎంతోమంది సహకరిస్తూ ఉంటారు. మా ఆయన మాట ఇచ్చేశారండి, నేను దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అని. అంటే ఆయన వెళ్ళిపోయినా కూడా పాపం చాలామంది కష్టపడుతూ మా ఆయన మాట ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని నేను పాలించాలండి అని ఈరోజు కూడా తల్లులు కష్టపడేవాళ్ళు ఉన్నారు. తల్లుల్లో ధర్మం ఉంటే ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా ధర్మం నిలిచిపోతుంది. అది తల్లుల్లో ఉన్న శక్తి, మాతృమూర్తిలో ఉన్న శక్తి. ఎందుకంటే కుటుంబాన్ని రక్షణ చేసి పిల్లల్ని పెంచాల్సింది వాళ్లే కదా. అక్కడే ప్రారంభమైంది మాతృదేవోభవ. మొదటి గురువు తల్లి కదా. అలా ఆ సీతామాతకి ఆయన ఉపదేశం చేశాడు. నతు ప్రతిజ్ఞాం సంశ్రుత్య. ప్రతిజ్ఞ చేసి మాత్రం నేను విడిచిపెట్టలేను. తదవశ్యం మయా కార్యం ఋషీణాం పరిపాలనం అనుక్తేనాపి వైదేహి ప్రతిజ్ఞాయతు కిం పునః. వాళ్ళు చెప్పకపోయినా నేను చేయాలి. అటువంటిది ప్రతిజ్ఞ చేసి ఇంకా చేయకుండా ఉంటానా చెప్పు? అందువల్ల నా ప్రతిజ్ఞను నేను నిలబెట్టుకోవాల్సిందే, తప్పదు అని శ్రీరాముడు తన ఉద్దేశాన్ని
తన ప్రతిజ్ఞని చెప్పాడు. రాముడు అలా ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ సుతీక్ష్ణ మహర్షిని కలిసి అగస్త్యాశ్రమానికి దారిని తెలుసుకుని అగస్త్యుడి దగ్గరికి వెళ్తూ అగస్త్యుడి తమ్ముడైన సుదర్శన మహర్షిని దర్శనం చేసి అగస్త్యాశ్రమానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన వాడు నేరుగా లోపలికి వెళ్ళల, బయటే ఉండి, చాలా పెద్ద ఆశ్రమం అగస్త్య మహర్షిది. ఆయన ఉత్తర భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టి మన కోసం ఇటు వచ్చినవాడు. ఇది ఈ కథ మనకు చాలా చిత్రంగా చమత్కారంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఆ వింధ్య పర్వతం యొక్క అహంకారాన్ని అణచటం, ఆ ఉత్తర భారతం నుంచి ఆయన దక్షిణ భారతానికి రావటం, ఇందులో ఏదో చాలా పెద్ద సైన్స్ ఉంది. అంటే ఆ పర్వతం ఆ కొలతల్లో ఉన్నప్పుడే మన దేశం సమతూలంగా ఉంటుంది, లేకపోతే కష్టం కలుగుతుంది అని ఏదో ఒక సైన్స్ ఉన్నది. దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. అది జరిగిన ఘట్టమే, జరిగిన కథే, కానీ దానిలో ఉన్న రహస్యం ఏదో ఉంది. అగస్త్య మహర్షి ఆ వింధ్య పర్వతాన్ని దాటొచ్చాడు. వాతాపి ఇల్వల కథని కూడా శ్రీరాముడు చెప్పాడు. అగస్త్య మహర్షి సముద్రాన్ని ఆచమనం పట్టిన కథను కూడా లక్ష్మణుడితో చెప్పాడు. అటువంటి అగస్త్యుడయ్యా లక్ష్మణ, ఆయన ఆశ్రమానికి మనం వచ్చాం. అగస్త్య మహర్షి మన భూలోకంలో విగ్రహాల్ని ప్రతిష్ఠ చేయటం అనేది ప్రారంభించిన మహర్షి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అగస్త్యుడి వల్ల ప్రారంభమైంది విగ్రహ ప్రతిష్ఠ అనేది, ఆయన వల్ల ప్రారంభమైంది. అన్ని ఆగమాలకి ఆయన మూలం అగస్త్య మహర్షి. ఆయన ఆశ్రమంలో అన్ని దేవస్థానాలు, మన ఏలూరు దత్తనాథ క్షేత్రంలాగా అన్ని దేవస్థానాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆయన ఆశ్రమం. లోపలికి వెళ్ళలేదు, అనుమతి లేదు అని లోపలికి వెళ్ళలేదు. బయటే ఉండి ఒక శిష్యుడు వచ్చాడు బయటికి ఏదో పని మీద. అప్పుడు ఆ శిష్యుడికి చెప్పాడు, మేము ఇలా సీతారామ లక్ష్మణ ముగ్గురికి వచ్చాము, అగస్త్య మహర్షి అనుమతి ఇస్తే మేము లోపలికి వస్తాం. చూసారా, లోపలికి కూడా రాలేదు. ఈ శిష్యుడికి తెలియదు ఇవేవి విషయాలు. లోపలికి పరిగెత్తి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అగస్త్య మహర్షి ధ్యానంలో ఉన్నారు. ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మహర్షి ఏమిటి నాయన అంత ఆయాసంగా ఉన్నావు? పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. ఎందుకు వచ్చావు? బయట ఇలా ఎవరో సీతారామ లక్ష్మణుట వచ్చారు, మీ దర్శనాన్ని కోరుతున్నారు. అగస్త్య మహర్షికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఏమిటి, నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా? వచ్చింది రాముడైతే లోపలికి తీసుకురాకుండా బయట ఆపి ఉంచావా నువ్వు? పరిగెత్తు, తీసుకురా అంటే. సేవ చేసేవాళ్ళు యజమానికి ఎవరు దగ్గర, ఎవరు ముఖ్యులు, ఎవరిని వెంటనే తీసుకురావాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఉండాలి. ఎవరు సీనియర్సు, ఎవరు చాలా భక్తిగా ఉన్నారు, ఎవరిని వెంటనే తీసుకువెళ్ళాలి, ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి అని. అంటే ద్వారపాలక లక్షణాలని కూడా మనకి రామాయణం తెలుపుతుంది. పరిగెత్తు, వెంటనే తీసుకురా. శిష్యుడు పరిగెత్తాడు. నాకు తెలియకపోయింది, నన్ను క్షమించండి, లోపలికి రండి. వారు వస్తున్నారు లోపలికి. అగస్త్య మహర్షి ఇంకా ఆగలేక ఆయనే లేచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం, కీర్తనం తరువాత స్మరణం అన్నారు. స్మరణము అంటే మన స్మృతి పథంలో, మన జ్ఞాపకాల దొంతెలలో, సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఆ దేవదేవుని యొక్క తత్వాన్ని, మహత్వాన్ని మనం భావించి తద్వారా పారవస్యాన్ని పొందడం. ఆ పారవస్యంలో కూడా ఒక ఆర్తి ఉంటుంది. ఆర్తి అన్నది ఈ 9 విధాల భక్తి మార్గాలలోనూ ముఖ్యంగా ఉండవలసిన గుణం. ఈ స్మరణంలో పదే పదే భగవంతుని తత్వాన్ని, గుణగణాలని మనం మననం చేయడం ద్వారా మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర ఉండే మనోవికారాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళనమైపోతున్నమాట. ఉదాహరణకు మనం ప్రహ్లాదుని యొక్క తత్వం తీసుకుంటాం. ప్రహ్లాదుని యొక్క బుద్ధి శీలం ఎటువంటిదంటే, పానీయంబులు త్రావుచున్, కుడుచుచున్, భాషించుచున్, హాసలీలా నిద్రాదులు చేయుచున్, తిరుగుచున్, లక్షించుచున్, సంతత శ్రీనారాయణ పాదపద్మయుగళీ చింతామృతాస్వాద సంధానుండై మరచన్ సురారిసుతుడు ఏ తద్విశ్వమున్ భూవరా అంటారు. అంటే ఆయన నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నా, భోజనం చేస్తూ ఉన్నా, ఇతరులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా, తాను ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా సరే తన అంతరంగంలో మాత్రం హరి 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 అనే స్మరణము అది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నిరాఘాటంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అది ఈ స్మరణము అన్నది ధ్యానయోగావస్థకు కూడా దారితీస్తుంది. మనం కన్నులు మూసుకొని ఏకాగ్రతాబంధుల చిత్తవృత్తితో సుఖాసీనులై కూర్చుండి పరమాత్మను గురువుగారు ప్రబోధించిన మంత్రం చేత కానీ, ఒక స్తోత్రం చేత కానీ, ఏదో ఒక అంశం ద్వారా మనసులో మననం చేసుకుంటూ ఉంటే తదేకమైనటువంటి చింతన కలిగి ఆ చింతన చేత మనం పరమాత్మకు చాలా దగ్గరైపోతాం అన్నమాట. అది స్మరణము అన్నటువంటి గుణం. ఈ ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా తదేకంగా మాతృగర్భంలో నుంచి కూడా ఆయన అటువంటి తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నాడు. తల్లి గర్భంలో శిశువుగా ఉన్నప్పుడే
ఆ నారద మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో ఆ పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ చింతనామృతాస్వాదనం చేతనే తాను కృతార్థుడవుతూ అదే ఆయనకి ఏకాగ్రత. ఇంకా ఎటువంటి ఇతరేతరమైన మనోవికారాలు కూడా ఆయనకి లేవు. ఆ విధంగా ఆయన ఏకాగ్రతతో ఏదో అలా అమాయకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు కూడా వీడేమిటి ఇలా ఉన్నాడు, నేను చాలా గొప్పవాడిని, ఇంత ప్రతాపం కలిగిన వాడిని, మరి అస్మత్ ప్రతాప స్ఫురద్గంధం బించుక ఏని లేదు, అంధ ప్రక్రియనున్నవాడు, వీడు గుడ్డివాళ్లాగా ఉన్నాడే, అస్మత్ ప్రతాప స్ఫురద్గంధంబు, నా ప్రతాపం ఎటువంటిది, నా పరాక్రమం ఎటువంటిది, నేను ఎన్ని లోకాలు జయించాను, నా కుమారుడుగా వీడు కూడా అన్ని లోకాలు జయించాలి కదా అని రాక్షసత్వంతో కూడా ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు తప్ప ఆ బిడ్డ యొక్క మనస్సులో ఎంత ఏకాగ్రతాబంధురమైనటువంటి చిత్తవృత్తితో స్మరిస్తున్నాడో పరమాత్మను, హరిభజనం చేస్తున్నాడో ఈ అంశాలు తెలుసుకోలేకపోయాడు ఆయన. ప్రహ్లాదుడు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆయన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. కాబట్టి స్మరణము అన్నది ఒక మహత్తరమైనటువంటి వెలుగు. మన హృదయంలో ధ్యానయోగం చేత వెలిగే ఒక గొప్ప వెలుగది. ఆ స్మరణమే ధ్యానయోగానికి దారితీస్తుంది. స్మరించి 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 మనస్సులో ఆ ఏకాగ్రత నిశ్చలత పొందగలిగితే ధ్యాన స్థితికి వెళుతుంది మనస్సు. ఈ అష్టాంగ యోగాలలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధ్యాన, ధారణ, సమాధి, ఈ 8 యోగాలలో ధ్యాన స్థితి అన్నది ఈ స్మరణానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అంటే మనం మంత్రాన్ని స్మరించడం చేత కానీ ఏవి మనసులో స్మరిస్తూ ఉన్నా సరే ఎప్పుడూ అదే ఉద్బుద్ధమై తదేక నిష్ఠ కలిగి మనం పరమాత్మకు వసులైపోతాం, కైవసులైపోతాం. హిరణ్యకశిపునికి ఒక సందేహం కలిగిందట. అన్ని లోకాలు తిరిగి హరిని అన్వేషించాడు ఆయన. అంటే కంటికి కనిపించే అన్ని లోకాలు తిరిగాడు ఆయన. తిరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడా హరి కనిపించలేదు ఆయనకి. అప్పుడు ఒక సందేహం వచ్చిందట. సూర్యగోళం నుంచి చంద్రగోళానికి వెళుతూ, చంద్రగోళం నుంచి నక్షత్రగోళానికి వెళుతూ ఇన్ని అంతరిక్షంలో ఉండే అన్ని లోకాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ గోళాలన్నీ అంతరిక్షంలోనే ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎలా ఉన్నాయి ఆధారం లేకుండా అనే సందేహం కలిగింది ఆయనకి. ఆ సందేహం తీర్చుకోవడానికి ఏమనుకున్నాడంటే, మన జైత్రయాత్ర అంతా హరిపై దండయాత్ర పూర్తయిపోయిన తర్వాత గురువుగారు శుక్రాచార్యుల వారు ఉన్నారు, ఆయన అడిగి సందేహం తీర్చుకుందామని అనుకున్నాడు ఆయన. కానీ కాలక్రమంలో మర్చిపోయాడు ఆయన. ఆ సందేహాన్ని మర్చిపోయారు. అది తామసగుణం, రాక్షసుడు కదా ఆయన. ఎప్పుడు గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ అంటే, ఈ ప్రహ్లాదుడు హరి ఎక్కడా చూసినా ఉంటాడు, సర్వాంతర్యామి, ఇందుగరడందులేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు, ఎందిందు వెదకి చూచిన అందందే కరడు, ఇలా చెప్తున్నాడు. అరే వీడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడు అంటే నేను అన్ని చోట్ల తిరిగి అన్నా ఎక్కడా కనపడలేదే వీడు అనే సందేహం కలిగి అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆ సందేహం. అప్పుడు చెప్పాడు, ఒరే ప్రహ్లాద, నువ్వు చెప్పే నిజం కాదురా, నేను అన్ని లోకాలు తిరిగాను, నాకు ఎక్కడా కనపడలేదు ఆ హరి. వైకుంఠం చెప్పెదు దుర్జయుండనుచు, వైకుంఠుండు వీర వ్రతోత్కంఠ బంధురుడేని నీ నవరులను ఖండింప దండింపగా కుంఠీభూతుడుగాక రావలదే మద్ఘోరాహ వక్షోణికి. నాతో ఎందుకు యుద్ధరంగంలో ఎదిరించేందుకు రాలేదు ఆ హరి? అన్ని లోకాలు తిరిగాను కదా నేను ఆ హరి కోసం. అప్పుడు ఈ సందేహం కూడా నాకు వచ్చింది అంటే ఆ సందేహానికి సమాధానం ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు. తండ్రి, తారగ్రహ నక్షత్ర స్ఫార వ్యాపారములను భవనస్కంధావార నిబంధ స్థితులను నారాయణ శాసన ప్రణయకీలితముల్. చంద్రగోళం ఎక్కడుండాలి, సూర్యగోళం ఎక్కడుండాలి, ఈ అంతరిక్షంలో భూమి ఎక్కడుండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆయా ప్రదేశాల్లో సుస్థితం చేసినటువంటి వాడే శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆయనే హరి, ఆయనే దేవదేవుడు. ఆ దేవదేవుని యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఈ గ్రహమండలంలో కానీ నక్షత్ర మండలంలో కానీ ఆయా గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఆయా ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి. కుడికన్ను సూర్యుడు, ఎడమకన్ను చంద్రుడు, అగ్నిహోత్రుడు 3వ నేత్రంగా ఏ అవయవం ఎలా ఉండాలో అలా తీర్చిదిద్దబడి ఉన్నాడు. కోటి కందర్ప లావణ్య, ఒకేసారి 1,000,000 మంది మన్మధుల అందం కూడా ఆయన కాలిగోరికి సాటిరాదు. అటువంటి సౌందర్యాకారంతో, సుగంధ ద్రవ్యాలతో జగత్తులో ఉన్న బ్రహ్మ, విష్ణువు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, నక్షత్రాలు, మహానుభావులైన ఋషులు, దేవఋషులు, మహర్షులు, బ్రహ్మఋషులు, జ్ఞానులు, ఇంకా అనేక దివ్య స్థలాలలో తపస్సు చేసేటటువంటి బధిరులు, పంధులు, అంధులు,
ఇత్యాదులందరూ కూడా వారి వారి దీక్షలు విరమించి ఆయన చుట్టూ చేరి ఓం నమఃశివాయ ఓం నమఃశివాయ తుభ్యం నమః అని సేవిస్తూ ఉంటే ఆ సేవలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ సౌందర్యాన్ని చూచి ఇక ఈవిడ పులకించిపోయింది. ఒక్క క్షణకాలం పరవశురాలైపోయింది. అబ్బా, ఏమి సౌందర్యం, ఏమి ఐశ్వర్యం, ఏమి లావణ్యం, కోటి మన్మధులైన ఈ సౌందర్యానికి సాటిదారు అనుకుని కౌగిలించేసుకుని కూతుర్ని ధన్యాపుత్రి మదీయాచ యయా తప్తం మహత్తపః యత్ప్రభావాన్ మహేశానత్వం ప్రాప్త ఇక మద్గృహే. కూతుర్ని కౌగిలించుకుని అమ్మ ఎంత అదృష్టవంతురాలే, నాలిక అదే నాలిక, ఆ నాలికతోటి ఎంత అదృష్టవంతురాలు తల్లి, ఏమి తపస్సు చేశావు, నీ మహాతప ప్రభావం వల్ల కదా ఇటువంటి అల్లుడు దొరికాడు. నేనే అజ్ఞానంలో పడిపోయాను, భ్రమలో పడిపోయాను, సాధారణ జీవిని, చదువు లేని దానిని, మూర్ఖురాలిని, లౌకిక సంపదలే పరమార్థం అనుకున్న దానిని. ఈ అజ్ఞానమనే పొర తొలగింది, జ్ఞానదృష్టి లభించింది. ఇదిగో సర్వసౌందర్య స్వరూపుడైన ఈశ్వరుని చూచాను. ఇక నా ఉన్న మోహం నశించిపోయింది, జ్ఞానజ్యోతి చూపట్టింది. తండ్రి, నీ ప్రేమను నా మీద చూపించు, నా కుమార్తెని నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. నేను పెట్టడం ఏంటి, అనాదిగా మీరిద్దరూ ఆది దంపతులు అని క్షణంలో అంతా మారిపోయింది ఆవిడికి. ఆ ముఖం మారిపోయింది, కళ్ళు మారిపోయాయి, రూపం మారిపోయింది, తన్మయత్వం వచ్చేసింది. సుఖం అంతే, దుఃఖం అలాగే వస్తుంది. దుఃఖస్యానంతరం సుఖం, సుఖస్యానంతరం దుఃఖం, చక్రవత్ పరివర్తంతే దుఃఖానిచ సుఖానిచ. సుఖం తర్వాత దుఃఖం, దుఃఖం తర్వాత సుఖం, చక్రం తిరిగినట్టు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. బండి చక్రానికి కిందున్న ఆకులు పైకి, పైన కిందకి దిగినట్టే క్షణాలలో ఆవిడ దుఃఖం పోయి సంతోషం కలిగింది. వెంటనే తన కుమార్తెను తీసుకెళ్ళింది, చెలికెత్తల చేత పరివేష్టింపజేయించింది, సప్త ఋషుల భార్యలను పిలిపించింది. అరుంధతి, ఎంత మంచి సంబంధం చూశావో తల్లి, నా పెళ్లిలో ఎప్పుడో చూశాను, ఈసారి మా అమ్మాయి పెళ్లికి నీకు మంచి పట్టు చీర పెడతాను లేంది. ఇందాక పెట్టావుగా పట్టు చీర, చాలే తల్లి అన్నది. ఎందుకు పిలిచావు? మా అమ్మాయికి మంగళ స్నానాలు చేయించండి అనగా పన్నీటితో జలకాలాడించారు, ఎర్రని చీర కట్టించారు, అమ్మవారికి కిరీటం పెట్టించారు, మంచి జడలు వేయించారు, నగలన్నీ పట్టుకొచ్చి ఏ అవయవానికి ఏ నగలు ధరించాలో అవన్నీ పెట్టించారు, తిలకం తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పుడు ఈ బొగ్గ మీద ఓ చిన్న చొక్క పెట్టారట. ఏం పాట రాశాడండి ఒకప్పుడు ఆత్రేయ. చక్కని బొగ్గను చొక్కెందులకే, చందమామలో నలుపున్నందులకే, చిన్నదానికి ఆ సిగ్గెందులకే, మనసులో మరులున్నందులకే. అందంగా ఉన్న ఆ బొగ్గ మీద హఠాత్తుగా ఎంత చొక్కెందుకు పెడతారు? అందులో పార్వతీదేవి ముఖబట్టి ఎక్కడ మచ్చలేని చందమామలో మెరిసిపోతుంది. అటువంటి చక్కని బొగ్గ మీద చొక్కెందుకు పెట్టారంటే అంత చందమామలో కూడా మచ్చ ఉండాలి, బ్యూటీ స్పాట్ అది. ఆ చందమామలో నలుపు ఉన్నట్టే ఇక్కడ ఉండాలి, లేకపోతే దిష్టి తగులుతుంది. ఈ మధ్యన ఓ 2 యాత్రల నుంచి దిష్టి తగిలేసింది, దాంతో కొంచెం తేడా వచ్చింది నాకు కూడా, గొంతుక్కిని మైకులకిని. అందువల్ల దిష్టి ఎంత గొప్పవాడికైనా తగులుతుంటే అమ్మవారికే దిష్టి తగులుతోంది. అసలు ఇంతెందుకు, దేవుణ్ణి పల్లకీలో ఊరేగించాక మళ్ళీ బూడిద గుమ్మడికాయ మీద చూసారా మీరు, ఇలా పెట్టి హారతి తీసి టప్పన కొడతారు కొబ్బరికాయ. ఎందుకని? దేవుడికి కూడా దిష్టి. మన కళ్ళు ఎంత గొప్ప, మానవుల కళ్ళు ఎంత అబ్బబ్బబ్బా. వీళ్ళు దేని చూశారంటే అవతలవాడు అయిపోయినట్టే. అందుకని గురువు గారికి మంచి రూములు కూడా దొరకట్లేదు. దొరక్కంటే క్షేత్రాల్లో దొరకట్లేదు, అక్కడ దొరికితే తీసుకుంటాం. అసలు అలా అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. మొత్తం మీద అమ్మవారికి కూడా దిష్టి తగలకుండా ఉండడానికి ఆ బొగ్గ మీద ఒక చొక్క పెట్టారట. మరి ఇప్పుడు ఈవిడ చొక్క పెడుతున్నప్పుడు అద్దం పట్టుకొచ్చి నీ మొహం చూసుకోమనగానే సిగ్గుపడి తలంచుకుందిట. ఎందుకని? చిన్నదానికి ఆ సిగ్గెందులకే, మనసులో నమరులున్నందులకే. మనసులో ప్రేమ ఎక్కువైపోయినప్పుడు భర్త మీద తలకేలా వంచుకుంటారు. పూర్వం ఆడవాళ్ళకి సిగ్గని ఒకటి ఉండేది, అందుకని వాడి పెళ్ళిళ్ళలో ఏం చేసేవారంటే తలకేలా వంచుకునేవారు అన్నమాట. అసలు ఇప్పుడు వాటి ఆ పదమే మర్చిపోయాం. మంచి అద్భుతమైన సమభావం. అందువల్ల ఇప్పుడు ఆవిడ తలకాయ ఎందుకు వంచుకుందంటే మనస్సులో ప్రేమ ఉండడం వల్లట. ఈ విధంగా మొత్తం మీద ఏది ఏమైతేనే అలంకారం చేశారు. పెళ్లి పందిట్లోకి తీసుకొచ్చారు. విశ్వకర్మ ఏర్పాటు చేసిన అపూర్వమైన శోభాయమైన మండపంలో పెద్ద వేదిక. ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే వెనకతల, ఇప్పుడు మీరు చూసారా పురాణానికి శివపార్వతుల కుటుంబం, శివుడు, అమ్మవారు, ఓ పక్కన కుమారస్వామి, ఓ పక్కన గణపతి, ఇలా ఓ బొమ్మలు వేసి పెడతాం. అలాగే చాలా చోట పందిళ్లలో పెళ్లి మండపాల్లో వెనకాతల ఏ పార్వతీ కళ్యాణమో,
లేకపోతే సీతారామ కళ్యాణులో, లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం పటమో పెట్టి అక్కడ ఎదురుగుండా స్టేజీ మీద పెళ్లి కొడుకుని పెళ్లి కూతుర్ని కూర్చోబెడతారు. కానీ ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతున్నది శివుడికి. అందుకని వెంటనే ఏం చేశారట, ఈ పెళ్లి బొమ్మలు పెట్టడానికి ఉత్తుత్తి బొమ్మలు ఏం పెడతామని లక్ష్మీనారాయణులు ఒక పక్కన కూర్చున్నారు, బ్రహ్మ సరస్వతులు పక్కన, డైరెక్ట్గా దేవతలు వచ్చి కూర్చున్నారు. దేవతలు వచ్చి చిత్ర ప్రతిమలో చిత్తరువుల్లో చిత్రాల్లో కూర్చున్నటువంటి కళ్యాణం ఒక్క శివుడి కళ్యాణమే.